श्रीमच्छटार्यतिराजसुपूजिते सम्मदीयहृदयन्द्रमस्तु लग्नम् माताण्डुसुम्मस्य पिताण्डुसुम्मः भ्राताण्डुसुम्मस्य सखाण्डुसुम्मः विद्याण्डुसुम्मो द्रविणण्डुसुम्मः स्वामिण्डुसुम्मो सकलण्डुसुम्मः हितोण्डुसुम्मः परतोण्डुसुम्मः यतो यतो वापि ततोण्डुसुम्मः नृसुम्मदेवान्नपरन्न किञ्चित् तस्माण्डुसुम्मं शरणं प्रपद्ये यो नित्यमच्युतपदाम्बुजे युग्मरुक्मं व्यामोहदस्तैतराणि गणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसदैर्न्दोः रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कविताकेकेसरि वेदान्ताचार्यवद्यो मे सन्निधत्तां सदा कृति प्रपद्ये निरवद्यानानि सद्यां गुणसम्पदां शरणं भवगीतानाशरवोऽमीश्वरम् श्रीरङ्गेशयतीन्द्रा करुणया संस्यादिप्रेक्षितं स्यादश्रीनरसिंहकार्यमुनिपादाम्बुजेन्द्रं शान्तिक्षान्तिदयादिविश्वगुणैः बान्धं बुधाग्रेशं श्रीमद्रङ्गसरार्योऽनृपतिं श्रेयोनिधिं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वरसररिगुणा संयमीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं ऋसुम्मे नरहरि षड्जिद्योगिने तत्प्रसादादे प्राज्ञ श्रीरङ्गकारि प्रभवेदिपतेः प्राप्तलक्ष्मीसुम्मास्थानं सेवेयतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररघ्वीक्षदारिं श्रीरङ्गनाश्रवोपे यतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीसुम्मसरदिकरुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीरपुराश्रवहृद्यं वेदान्तदेशे यतीन्द्रमहं प्रपद्ये सम्प्राप्त अध्यात्मशास्त्रं नरहरिषड्जिद्रङ्गभूकारिजाभ्यां कारुण्याक्षीसुम्मे दुगरिधरिभोः आत्मनिक्षेपधन्यं वेदान्ते वावलोकत्वमि सन्निधा रङ्गपूर्वेण सूक्तं वाक्यं नारायणार्यं परमदतमनव्याख्याख्यातमीडे श्रीमद्रङ्गशटारि संयमीवराल्लब्धागमान्तद्वयम् श्रीमद्वीररघूद्वहादचरचित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदवदंसदेशिकेतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीणसाधनवदं नारायणं योगिनम् श्रीमद्रङ्गशटारि योगिरनस्तात्मरक्षावरं श्रीमद्रङ्गशटारि वीरपुरान् लब्धागमान्तद्वयम् ईशाडम्बविवर्जितं सुगुणे बान्धं महन् वंदे वत्सपूर्णं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशीयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्य गुणं नारायणाचेतृपाभितं श्रीरङ्गनाथेशेखरमास्यामः अस्मद्देशिमस्मदीयपरमाचार्यान् अशेषान् गुरून् श्रीमन्लक्ष्मणयोगिपुङ्गो महापूर्णं मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सुरद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासरजरम् नारायणं संशय विष्णु श्रीपदनाभूषीनाथ पद्मेक्षणाने रामं यामन पूर्णमिश्रान् गोविंद भट्टारगाणे वेदान्ताख्यमुनिं कलिप्रवदनं श्रीकृष्णपादाभिजं श्रीरङ्गेशकेशवारि कमलाभासान् भजे केशवं कलयामि कलिध्वंसं कविं लोकदिवाकरं यष्टकोपि प्रकाशाभिराविद्यन् निजं तमः வாழிபரகாலன் வாழி கலிகண்ணி வாழி குடையரோர் வாழ் வேந்தன் வாழியரோ மாயோனே வாழ்வழியால் மந்திரங்கள் மங்கையர்கோன் துயோன் சுடர்மான வேல் நெஞ்சுக்கில்கடி மடங்கானிடும் பிறவி நஞ்சுக்கு நல்ல முதம் தமிழ் நன்னூல் துறைகள் அஞ்சு கிழக்கிய ஆரணதாரம் வருகிற அஞ்சு கடலின் பொறி பனகாலன் பணுவல்களே எங்கள் கதியே ராமானுஜ முனியே சங்கை எடுத்தாண்டு தவறாகா தொங்கு புகழ் மங்கையோர் கோணி இந்த மறையாயிரம் அனைத்தும் தங்கு மனம் நீ எனக்கா. எல்லாருக்கும் இந்த கேவரட்டத்தில் ஸ்ரீ மாலோலமும் ஸ்ரீமதி ரவிசங்கரனுடைய அனுகிரக விசேஷனால பல க்ஷேமங்களும் உண்டாகணுன்றது அவன் திருவிழா எம்பெருமானுடைய ஆச்சாரிய ரவிசங்கருடைய திருவிழையும் பிரார்த்திச்சுட்டு ரொம்ப நாளாக நின்று போயிட்டு ஏதோ இழந்த மாதிரியே இருந்தது இத்தனால. அது ஆனா அங்க நீங்கள்லாம் பகவத் விஷயத்துல ஈஞ்சதுனால, அதாவது காரியமா இருந்ததுனால உங்களுக்கு இழப்பே தெரியாது. ஆனா அந்த பகவத் விஷயமான கதைகளை பாசுரங்களை அனுசந்தானம் பண்ணாம அந்த பொழுது எனக்கு ஒரு இழப்பாக இருந்தது. இருந்தாலும் ஒரு வாராக இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த திருநெடுந்தாண்டகத்தை அனுபவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நாளா இதுல இல்லாதனால கொஞ்சம் பின்னாடியே போய் அப்புறம் இந்த சொல்ல வேண்டிய பாசத்துக்கு வந்துடலான்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஆழ்வார்களிலே பிரதானமான நம்மாழ்வார் அருளி செய்த 4 பிரபந்தங்கள், அதாவது 4 வேதங்களின் சாரமான பிரபந்தங்கள். அந்த பிரபந்தங்களுக்கு அங்கமாக, அதாவது வேதத்தின் சாரத்தை
பொழிந்தவர் நம்மாழ்வார். அந்த 4 வேதத்தின் சாரமாகிய 4 பிரபந்தங்களில் சொல்லப்படுகிற விஷயங்களை விவரித்து பலவிதமாக சொல்லப்படி 6 பிரபந்தங்கள் 6 அங்கமாக அவைகளுக்கு அந்த நம்மாழ்வார் பிரபந்தங்களுக்கு அமைந்திருக்கிறார் பெரியவர்கள் நிர்வகிப்பார்கள். அதாவது நம்மாழ்வாரனுடைய ஒரு அவதாரமே விசேஷமான அவதாரம். கலியினுடைய அவதாரமானது, பரகாலனுடைய அவதாரமானது அவருடைய, அதாவது நம்மாழ்வாரனுடைய பிரபந்தத்துல தன்னுடைய ஜென்மத்தை பத்தி எங்கேயுமே சொல்லல. ஆனா திருமங்கை ஆழ்வார் தன்னை பத்தி பல இடத்துல சொல்ற. வென்றியே வேண்டி வீழ்பொருள் கிறங்கி வேர்க்கனார் கலவையே கருதி. வீழ்பொருள் கிறங்கி ரொம்ப நீச்சமான வஸ்துக்களுக்கெல்லாம் ஏங்கி ஏங்கி இவர் போனாராம். நின்றவானில்லா நெஞ்சினையுடைய மனசு சஞ்சலமானது, அப்படிப்பட்ட சஞ்சலத்தை உடைய மனசு. சார்ந்தேந்தும் மென்மொழியார் தடந்தோல் புனரின்ப வெள்ளத்தான் என்று காம வெள்ளத்துல இப்படி எல்லாம் சாய்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஆழ்வாரே கடைசியில தெரிஞ்சு, நான் எனக்கு சமயம் வரும்போது பெருமாள் எப்ப அனுக்கணும் அதே மாதிரி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன், இப்போ இருக்கிற முற்போக்கு எண்ணம் உள்ளவா இதை வச்சுப்பா. ஆனா அது ஆழ்வாருக்கு தகாது. ஆழ்வார் லோகத்துல இருக்கிற ருச்சிகள் இப்படிப்பட்டதுன்றதுக்காக தெரியறதுக்காக அதெல்லாம் சாய்ச்சாரு ஆழ்வார். அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் இந்த இதர விஷயங்கள்ல ரொம்ப மண்டிட்டுக்கிறத பார்த்தார் பெருமாள். இவரை எப்படியாவது திருத்தி தம் விஷயத்துல கொண்டு வரணுன்றதுக்காக பார்த்தார், யோஜனை பண்ணார். சரி, அவனை கூப்பிட்டு உபதேசம் பண்ணி இந்த மாதிரி காலக்ஷேமங்கள்லாம் சொல்லி இந்த விஷயங்கள்லாம் எல்லாம் இது பெருமாள் விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாமான்னாக்க, அப்பவே உபதேசம் பண்ணா யாரும் திருந்த மாட்டார் அப்படின்றது அந்த காலத்துல எம்பெருமானுடைய எண்ணமே அப்படி இருந்தது. ஆக தன்னுடைய வடிவழக காமிச்சு திருத்தி அழகை காட்டி திருத்தலான்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அழகெல்லாம் காமிச்சார். உடனே ஆழ்வாருக்கு இந்த வேம்பின் புழு வேம்பண்ணி உண்ணாது அப்படின்னு ஒரு வாசனம். அடியேன் நான் பின்னும் உன் சேவடி என்று எம்பெருமானுடைய திருமேனி சேவித்த உடனே அங்க திருஷ்டாந்தத்துக்கு வேம்பின் புழு வேம்பண்ணி உண்ணாதுன்னு அந்த மாதிரி எம்பெருமானுடைய திருமேனி அழகானது வேப்பம்பு கசக்கிற மாதிரி கிடையாது. அந்த வேப்பம்பு ரொம்ப கசப்பாதனது. ஆனா அந்த அந்த புழு இருக்க, அதை தவிர நீ வசத்தியான வஸ்துவை கொண்டு வச்சா கூட சாப்பிடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா, அந்த இதர வஸ்துல அது நாட்டமே போகாது, அதுதான் எடுத்துக்கணும். அப்படி கசக்கக்கூடியதா எம்பெருமானுடைய வடிவழகு அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. எப்படி அந்த வேப்பம்புழுவானது வேம்பை தவிர வேற உண்ணாதோ, அந்த மாதிரி எம்பெருமானுடைய அடிவழகை சேர்த்த பிற்பாடு அதுக்கு மேற்பட்ட அழகு எதுவுமே கிடையாது. இவர் இத்தனை நாள் நினைச்சிருந்த அழகெல்லாம் ஏதோ இருந்தோ இல்லையோ, அந்த அழகுக்கெல்லாம் ஓடின்னு போயிட்டு இருந்தாரோ இல்லையோ, அந்த அழகை விட எம்பெருமானுடைய அழகு அப்படிப்பட்ட அழகு, அந்த திருமேனி அழகு. அந்த திருமேனி சேவிச்ச உடனே அவருக்கு உன் சேவடி என்று நயவேன், இனிமே எம்பெருமானுடைய திருவடியை தவிர வேற திருவடி எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி மாறினார். ஆனா எம்பெருமானுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, திருவிதான் சரி வாஸ்தவம் தான், ஆனா உனக்கும் எனக்கு என்ன சம்பந்தம், அந்த சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுட்டா இன்னும் திருடிகரமாயிடும் அந்த பிரீத்தியானது. அதுக்காக என்ன பண்ணார் பெருமாள், இவருக்கு உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். என்ன வந்து வாடி பாசுரத்துல அந்த அவருக்கு திருமந்திரத்தையும் எல்லாத்தையும் உபதேசம் பண்ணார். வாடினே இந்த பாசுரத்தை ஆரம்பிச்சு வடதேசத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு தென் தேசங்கள் போய் கடைசியில எல்லா பாசுரத்தையும் சொல்லி முடிச்சார். பெருமாள் பார்த்தார், சரி இது ரொம்ப இதுவா இருக்கு, இவர் வந்து ஒரே திவ்ய தேசங்களை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுட்டார். மேலும் இவர் எப்படியா பரமபதத்துக்கு ஆசம் போனோம், அந்த பரமபதத்துக்கு ஆசம் போனோம் அப்படின்னு சொன்னா சம்சாரத்துல இருக்கிற
அதாவது பரமாத்மனி விரக்தா விரக்தம் அபரமாத்மனின்னு சொல்ற ரீதியில சம்சாரத்தினுடைய ஜுகுப்சையெல்லாம் காமிச்சு இது பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக என்ன பண்ணார், சம்சாரத்தினுடைய கொடுமையை காமிச்சார். பார்த்தாரு ஆழ்வார். அந்த எம்பெருமான்லாம் பாடின திவ்யதேசம்லாம் பாண்டு வந்த பிரபந்தத்திலேயே மாற்ற மூலமாகின்ற கடைசி பிரபந்தத்தை எடுத்து சொல்லிட்டு வச்சு அதுல ஆற்றங்கரை வரும்போல் இந்த சம்சாரமானது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா என்னைக்கு வேணாலும் இந்த வேரோட பிரிங்க மரம் சாயம், இந்த ஆற்றங்கரையில் இருக்கிற மரம் அந்த மாதிரி இருக்கு அது அப்படின்னு சொல்லி சம்சாரத்தினுடைய ஒரு அதி 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 உத்கிருஷ்டமான உத்கிருஷ்டம் சொன்னாக்கா என்னன்னாக்கா மோசமான, அதாவது இன்பத்திலையும் அதி உத்கிருஷ்டம் கிடையாது இருக்கு, பயத்திலையும் அதி உத்கிருஷ்டம் இருக்கு. அது அப்படிப்பட்ட சம்சார வாழ்க்கையானது அவ்வளவு பீதி உடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்துட்டு கடைசியில பார்த்தா பெருமாள் ஆழ்வார் பணியாய் எனக்கு உய்யும் வகை அந்தோ அடியர் கருளாயே இப்படி எல்லாம் வேண்டின பெருமாள் பார்த்த சரி இவனுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமாள்கிட்ட பிரீத்தியும் ஜாஸ்தி அதிகமா போயிடுது. இவனுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன பண்ணாருனாக்கா திவ்யதேச பிரபந்தத்துல திருக்குறுந்தாண்டகத்தை பிரபந்தத்தை பண்ணும்படியா பண்ண. அதுவும் ரொம்ப அதுல பண்ணி எம்பெருமாளுடைய சௌலபிய குணங்கள் எல்லாம் பாடிண்டே வந்தார். அவருக்கு இன்னும் பெருமாள்கிட்ட அதிகமா ஆச்சு. அதாவது ரொம்ப தாகம் அதிகம் இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவா, ஜலத்தெல்லாம் மேல இறச்சிப்பா. அந்த மாதிரி எம்பெருமான பேசியும் விழுந்து சேவிச்சும் இப்படி எல்லாம் ஆடியும் பாடியும் அந்த ரீதியில திருவிழாத்த பிரபந்தத்தை சேவிச்சார். அந்த இன்னும் தாகம் தேரல அவருக்கு. ஆர்த்தி அவருக்கு இன்னும் அந்த ஆர்த்தியானது அதிகமா போச்சு. ஆர்த்தின்னாக்கா ஆசை, அடங்க முடியாத ஆசை அதிகமா போச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், திருவழிக்கூட்டுகின்ற பிரபந்தத்துல சரணாதி பண்ண பெருமாள்கிட்ட. என்னன்னு சொன்னா, நின் அடியினை பணிவன் வருமிடர் அகலம் ஆற்றோ வினையே, உன் திருவடியை அடைஞ்சு என்னுடைய பாபங்கள்லாம் போக முடியாது பண்ணக்கூடாதுன்னு சரணாதி பண்ணார். அப்ப பெருமாள் என்ன பண்ணார், இப்ப பண்ண வேண்டாம், இவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம், அதாவது சக்கரவர்த்தி திருமகன் சமுத்திரராஜன் சரணம் புகும்படியா அங்க இருக்கவா சொன்னான். அதுக்காக என்ன பண்ண பெருமாள் சமுத்திரராஜனை சரணம் பண்ற மாதிரி சரணாதி பண்ற மாதிரி பண்ணார். அவனும் எம்பெருமானே நமக்கு சகரணாமை பண்ண வந்துட்டானேன்னு சொல்லிட்டு அவன் கொஞ்சம் கர்வமா இருந்தான். அப்புறம் பெருமாள் கோவப்பட்டு சோஷேஷாமி சாபமானி சௌமித்திரன்லாம் இப்படிலாம் சாய்ச்சார். அத்தியாமியாந்த பிளவங்கமாக இந்த கடல்லாம் வட்டடிச்சுடுறேன் வில்லேடு அப்படின்னு சொல்லி சாய்ச்சார். அந்த மாதிரி இவரையும் பெருமாள் சாய்ச்சார். அப்போ என்ன பண்ணார், இந்த பாசுரங்கள்லாம் இந்த மடல் சிறிய திருநெல் பெரிய திருநெல் எல்லாத்தையும் பண்ணி உன்னுடைய விபூதியெல்லாம் ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி மடல் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சது. இவருடைய பிரீத்தி அதிகமாக, காதல் அதிகமாக பெருமாள் பார்த்தார். ஓஹோ, இவன் ரொம்ப மோசமா போயிட்டான், இப்படியே போனான்னாக்க அப்புறம் ஈஸ்வரனே இல்லாத இப்படி, அதாவது அர்ச்சாவதாரத்தெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஐஸ்வர்யன்னாக்கா அப்ப ஜகத்துல ஈஸ்வரனே இல்லாத போயிடும். சரி, அது நம்ம வேண்டாம், இப்ப வேற வழி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், திருநெல்வேலத்துல இவரை பண்ண சொல்லி அது மூலியம் இன்னும் சில பாசுரங்களை கேட்க முடியாத பண்ணி பெருமாள் இவருக்கு திருநெடுந்தாண்டகமா அருள் செய்ய முடியாத பண்ணி அதுக்கப்புறம் பெருமாள் இவரை ஏற்றுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த திருநெடுந்தாண்டகத்தை ஆரம்பித்தார். இந்த திருநெடுந்தாண்டகத்தை தான் பட்டரானவர் ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தி. அந்த பட்டனுடைய ஒரு ஈடுபாட்ட அறிஞரான நஞ்சியர் போன்றவர்கள்லாம் இந்த காலக்ஷேபத்தில் ஈடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பிரசித்தமான இருக்கு. அதுல முதல் பாசுரமானது மின்னுருவாய் முன்னுருவில் வேதனான் முதல் பாசுரமானது தேகாத்மிபானத்தை, அதாவது தேகமே ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு இல்லையோ, அத்தை போக்கி பெருமாள் அந்த திருவடிய பிரார்த்திக்காத போது எல்லாருடைய திருவடிகளில் தலைகளிலும் திருவடியை வைத்து உபகாரம் பண்ணார. அந்த உபகாரத்தை முதல் பாசுரத்தினால அனுபவித்தார். இரண்டாவது பாசுரத்தினால
லோகத்துல பிரசித்தமான அரி, அயன், அரண் அப்படின்னு 3 பேர் பிரசித்தம். இது இப்படி சொல்றதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னா எல்லாம் ஒண்ணு அப்படின்றது ஒரு அனர்த்தம் லோகத்துல ஏற்பட்டு போச்சு. அந்த அனர்த்தம் இது ஆழ்வார் என்ன பண்ணார், லோகத்துக்கு உபதேசம் பண்ணவும் இல்லையோ, அதனால அந்த அரியன் என்ற மும்மூர்த்தியுடைய சாமிய அந்த அனர்த்தத்தை போக்கி எம்பெருமான் தனக்கு இவா 2 பேரும் எனக்கு சேஷபூதர்ன்றத சாமி அரி, அயன், அரண் அந்த அரி, அயன், அரண்ல மீதி 2 பேர், இவர் ஒருத்தர் தான் சேஷி, மீதி 2 பேரும் தனக்கு சேஷபூதர்ன்றதை காமிச்சார். அந்த உபகாரத்தை இந்த பாசுரத்தை சொன்னார் 2வது பாசுரத்தினால. 3வது பாசுரத்தினால இப்படி திரிமூர்த்தி சாமியத்தை சொல்லக்கூடிய அந்த ஞானத்தை போக்கி எம்பெருமான் தனக்கு தன்னுடைய நிர்ஹேதுக கிருபையினாலும் சொல்ற, நிர்ஹேதுக கிருபையினால திருமேனியின் வைபவ லட்சணத்தை காமிக்கிறார். அதாவது திருவடிவிற்கு நிறமால் சேனன் திரேதைகன், அந்த ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் எம்பெருமானுடைய திருமேனியினுடைய வைலட்சணத்தை இந்த பாசத்துல 3வது பாசத்துல திருவடிவிற்கு கருநெடுமால் சேனனும் திரேதைக்கன் வளையருவாய் திகழ்ந்தான் என்று அந்த பாசுரத்துல எம்பெருமானுடைய திருமேனி வைலட்சணத்தை சாதிக்கிறார். 4வது பாசுரமான இந்திரர்க்கும் பிரமர்க்கும் முதல்வன் தன்னை என்ற ரீதியில் அந்த பாசுரத்துல அதாவது எம்பெருமான அனுபவிக்கும் பொழுது ஏகஸ்வாதுன புஞ்சீத அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திர பிரமாணம் இருக்கு. அந்த பிரமாணம் ஒரு உயர்ந்த வஸ்துவை தான் ஒத்தனா அனுபவிக்க கூடாது, பல பேர் சேர்ந்து அனுபவிக்கணும். ஆக இதுக்கு துணை யாரு தேடுறது அப்படின்னு சொன்னா இந்த நித்திய சூரிகள்லாம் முக்த நித்திய சூரிகள்லாம் இவருக்கு துணையா வர முடியாது. ஏன்னா அவ அங்க இருக்கா, பரமத்துல இருக்கா. சரி, இந்த லோகத்துல இருக்கிற கூப்பிட்டா இந்த லோகத்துல தான் எல்லாம் அது இதர விஷயங்கள்ல மண்டி கிடக்கிறது. அதனால ஆழ்வார் அதுவும் அவளை நமக்கு துணைக்கு வரமாட்டார். அப்ப என்ன பண்ணார், தன்னுடைய நெஞ்சியே பாராட்டி இந்த பாசுரத்துல இந்திரர் பிரமருக்கு முதல்வன் என்ற பாசுரத்துல தன் நெஞ்ச கூப்பிட பெருமாள் செய்யலாம் வான்னுட்டு. அடுத்த பாசுரமான 9 புனர்வில் ஒருகால் நிற்ப அப்படின்ற பாசுரத்துல கீழே சொன்னார், அந்தரன்மாட்டு அஞ்சு வைத்த மந்திரத்தால் மறவாத வாழ்வியல் அப்படின்னு திருவிஷ்ணு மந்திரத்தை மாத்திரம் சொன்னார். அந்த திருநாம அந்த அஷ்டாட்சரத்தினுடைய பொருளாதாரத்துல வியாபகத்துவம், அதாவது வியாபகம்னா அந்த மந்திரத்துல பல பொருள்கள் அடங்கி இருக்கணும். எம்பெருமானுடைய குணங்கள் மொத்தத்தையும் அந்த அஷ்டாட்சரத்துல அடங்கி கிடக்கு. என்ன குணங்கள் அடங்கினா சுவாமித்துவ, சௌலபியத்தை, சௌசீல்யத்துவம் எல்லா குணங்களும் அதுல அடங்கியிருக்கு. ஏன்னா அப்படிப்பட்டவனுக்கு தான் நாம் கைங்கரியம் செய்ய முடியும். ஆக அந்த அஷ்டாட்சர மந்திரத்தினுடைய அர்த்தங்கள் மொத்தம் அது அடங்கியிருக்கு. அது வியாபக மந்திரம்னு பேரு. அந்த வியாபக மந்திரத்தை விஷயம் யாரா அப்படின்னு சொன்னாக்கா திருவிக்கிரமாவதாரம் தான். ஏன்னா எல்லாருடைய திருவடியிலையும் தலையிலையும் திருவடி வச்ச ஒரு பெரிய அதாவது என்ன அவனை வள்ளல்னே சொல்ல முடியும். அப்படிப்பட்ட அவதாரம். அந்த அவதாரத்தினுடைய மகிமையை சாய்கிறார். மலர் புறையும் திருவடியை வணங்கினேன் சாய்கிறார் அந்த பாசுரத்துல. அடுத்ததாக 6வது பாசுரத்துல அலம்புரிந்த நெடுந்தகன்ற பாசுரத்துல திருவிக்கிரமத்தை பேசிட்டு வந்தவர் அது என்னைக்கோ நடந்தது, அது பிற்பாடு அனுபவிக்க செவிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சார். அவர் பார்த்தார். உடனே ஆழ்வார் பெருமாள் பார்த்தார், இவர் நீ அதுக்காக ஏங்காத, இது எப்பயோ நடந்துன்னு சொல்லாத, இங்க திருக்கோவிலூர்ல சேவி, திருக்கோவிலூர்ல அந்த அவதாரத்தை அப்படின்னு அந்த திருக்கோவிலூர்ல அந்த அன்னைக்கு உலகம் வந்த பெருமாள் எப்படி சேவை சாய்ச்சாரோ அதே மாதிரி இப்ப சேவை சாய்க்கிற அங்க சேவி அப்படின்னு சொல்லி திருக்கோவிலூருக்கு ஆழ்வார ஆக்ஷன் போறார் 6வது பாசுரத்துல. அடுத்ததாக 7வது பாசுரம். 7வது வற்புரைய வருநெடுந்தோள் மன்னர் மாய வடிவாய் வடிவேந்தின்னு சாய்ச்சு அதுல மீதி திருக்கோவிலூர் பாசுரத்தை திருப்பி அங்க சாய்க்கிறார். அங்க அவுணருக்கு என்று ஸ்தலம் புரிந்து அங்க அருள் இல்லாத தன்மையாளன் அவுணன் சொன்னால அங்க அசுர ஜாதியை சொல்றார். அந்த அசுர ஜாதியா இருந்தால் கூட
அங்க அசுர ஜாதியில பிறந்தவனான பிரகலாத ஆழ்வானுக்கு பண்ண அனுகிரக விஷயத்தை அங்க சாய்க்கிறார். வற்புடைய நெடுந்தோள் மன்னர் மாய வடுவாய மழுவேன் துலகமாண்டுன்னு அந்த வாசத்தை சாய்க்கிறார். அடுத்ததாக அதுல அந்த அங்க உலகந்த பெருமாளை சேவித்தால் கூட அதுல வற்புடைய வரந்தோள் மன்னர் மாலை வடிவாய முழுவேந்து என்று பரசுராம சாய்கிறார். அந்த உலகம் ஆண்டுன்றதுனால ராமாவதாரத்தினுடைய சாய்கிறார். வெற்புடைய தனிவேல் வேல் முதலா வென்றான் என்று கிருஷ்ணாவதாரத்தை பானாசுரன் வித்தாந்தத்தை இங்கு சாய்கிறார். இப்படி ஒரு பெருமாளை சேவிக்கும் பொழுது மூன்று அவதாரத்தினுடைய மற்ற மூன்று அவதாரத்தினுடைய வைபவத்தை பேசுறார் அந்த பாசுரத்துல. அடுத்ததாக நீரத்தாய் நிறுவனிச்சு மேலான்றது பல திவ்யதேசங்கள் சாய்க்கிறார். அதுல 7 திருப்பதிகளுடைய வைபவத்தை நீரகத்தாய், நெருவனிச்சு மேலா, நிலாத்தங்கள் தொண்டத்தாய், நிரந்த கட்சி ஊரகத்தாய்னு பல திவ்ய தேசங்களுடைய பெருமாளை சேவிக்கிறார். அதாவது அவருடைய ஆர்த்தி இன்னும் முடியல. அப்படியே திருக்கோவில் சேவிக்க வந்த பெருமாளை சேவிக்க போய் அந்த பெருமாள் இன்னும் சேவை சாய்க்காதனால தனக்கு இன்னும் அனுகிரகம் பண்ணாதனால பல திவ்ய தேச பெருமாளை கூப்பிட்டு தன்னுடைய ஆர்த்தியை வெளிப்படுத்துறார் அங்க. அடுத்ததாக வங்கத்தால் மாமணி வந்து முன்னீர் மல்லையாய் திருக்கடல் மல்லை அந்த ஒரு திவ்ய தேசத்தெல்லாம் விழிச்சு அங்க இது பண்றார். இப்படி எல்லா திவ்ய தேசத்தையும் எழுந்து எல்லாரும் சேவை செய்கிறேன், நீ எனக்கு இன்னும் உன்னுடைய இது அனுகிரகம் பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப உச்சகட்டத்துல இங்க பெருமாளை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கார். அப்படிப்பட்ட பெருமாள் கடைசியில பொன்னானாய் இப்படி திவ்ய தேச பெருமான் ஒவ்வொரு பேர சொல்லி சேவை செஞ்சு வந்தவர் கடைசியில போனா என்ன பண்ணார், ஆர்த்தி அதிகமா போச்சு. அதாவது திருநாமங்களும் மறைஞ்சு போச்சு. பொன்னானாய் வடவானாய் பொயிலேழு உலக காவல் பூண்ட புகழானாய் இகழாய தொண்டனே நான் என்னானாய் என்னானாய் என்னல்லால் என்னறிவன் ஏழையன் உலகமேத்தன் தென்னானாய் வடவானாய் குடபாலானாய் குணபாலமதாயானாய் இமையோருக்கென்றும் உண்ணானாய் பின்னானாய் சோதி திருமொழி களத்தானாய் முதலானாய் எல்லாம் ஆனாய் ஆனாய் ஆனாய்ன்னு சொல்ற எம்பெருமான ஆணையாக ஆணையனுடைய வடிவில் எம்பெருமான சேவிக்கிறார். பொன்னானாய் அவ்வளவு ரொம்ப ஸ்பிருகணீயமான சொர்ணமானது எவ்வளவு ஸ்பிருகணீயமானதோ அத மாதிரி ரொம்ப பொன் போன்றவன் அப்படின்னு சாய்க்கிறார். பொயிலன் காவல் பூண்ட புகழானாய் பெருமாள் ரட்சகன்றதுனால அந்த அன்னைக்கு கஜேந்திர ஆழ்வானை காப்பாத்தின தான் ரட்சகன்றது நிரூபிச்சார். அதுவும் இல்லாத விபீஷண ஆழ்வான் சரணாதின்னு வந்துட்டு அவரை சேர்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சுக்ரீவன் முதலாளெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினால திருப்பி அந்த சுக்ரீவனையே கொண்டு அவனை கூட்டு வரும்படியா பண்ணார். அதனால பொயிலழும் காவல் பூண்ட புகழானாய் ரட்சிக்கைக்கு யாரா அப்படின்னு சொன்னா சாட்சாத் எம்பெருமான் தான் ரட்சகன், மீது யாரும் ரட்சகன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பொயிலழும் காவல் உண்ட புகழானாய். இது இப்படி எல்லா இடத்தையும் யானை யானைன்னு சொன்னதால யானைக்கு யானைக்கும் பெருமாளுக்கும் பல திசைகள்ல நிறைய ஒத்துவம் உண்டு. உலகமேத்தும் தென்னானாய் தென்னானாய் வட திசைகளை இருக்கிற பெருமாள் திருவரங்கம் திருமாலிருஞ்சோலை இவைகள் எல்லாம் அந்த பெருமாளை தென்னானை வடவானை குடபாலானை குடபால மதையானை அப்படின்னு சொல்லி அந்த பக்கத்துல பெருமாள் வடக்கே இருக்கிற பெருமாள் திருமாலிருஞ்சோலை, இந்த பக்கத்துல திருவேங்கடமலை, மேல் திசையில திருவரங்கம், இந்த பெரிய கோயில், இங்க கீழ் திசையில திருக்கண்ணபுரம், இப்படி 4 திசைகளையும் இருக்கக்கூடிய பெருமாளை தென்னானாய் வடநானாய் குடபாலானாய் குணபாலமதாயானு சொல்லி அப்படி அங்க யானையாக நினைக்கிறார். அப்புறம் பின்னானார் வணங்கும் சொல்லி திருமொழி களத்தானாய். அதுக்கப்புறம் பின்னானார்லாம் பின்னாடி அவதரிக்கக்கூடியதான மகான் நிறைய பேர் சேவிக்கிறதுக்குரிய அஷ்டாவதாரத்தால் எடுக்கக்கூடிய பெருமாளை அங்க விதிச்சார். இப்படி 10வது பாசுரம் மட்டும் நமக்கு ஆயிருக்கு. இப்போ ஆக வேண்டிய இனிமே தொடர்ந்து ஆக வேண்டியது பட்டுடக்கும் அயர்திறக்கும் பாவி வேணாள் பனிடங்கண்ணீர் ததும்ப வள்ளி கொள்ளாள் எட்டுணை போதின் குடங்கால் இருக்குகில்லால் எம்பெருமான் திருவரங்கமே என்னும் மட்டுவிக்கு மணிவண்டு முரளுங்கூந்தல் மடமானை இது செய்தால் தம்மை மெய்யே கட்டுவிட்டு சொல்லென்ன சொன்னாள் நங்காய்
கடல் வண்ணர் இது செய்தார் காப்பாரே. இப்போ இந்த ஒரு 10 பாசுரங்களும் கீழ்கண்ட 10 பாசுரங்கள் எம்பெருமான ஆழ்வாரே அனுபவிச்சு ஆழ்வாரனுடைய திருவாக்காலேயே, அதாவது தானான தன்மையிலேயே பாடினார். இந்த 10 பாசுரங்கள் கீழ் சொன்ன 10 பாசுரங்களும் ஆழ்வார் தானான தன்மை, தானான ஆழ்வாராகவே இருந்து கொண்டு பாடினார். இந்த எம்பெருமான அனுபவிக்கிறதுன்னு இருக்க அது பலவிதம். அதாவது அவன் திருநாமங்களை சொல்லி அனுபவிக்கிறது, அவனுடைய கல்யாண குணங்களை சொல்லி அனுபவிக்கிறது, அவனுடைய வடிவழக அனுபவிக்கிறது, அவன் உகந்தருளி எழுந்திருக்கக்கூடிய கஷேத்திரங்கள் இருக்கொல்லையோ அந்த திவ்ய தேசத்தினுடைய வளத்தை, அதாவது திவ்ய தேசத்துல இருக்கிற எம்பெருமான பத்தி பேசுறது மட்டும் இல்ல, அந்த திவ்ய தேசத்தினுடைய வளத்தை சொல்றது. ஆக இப்படி அங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு, வேதம் வல்லாரர்களை கொண்டு அங்க இருக்கிற ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இல்லையோ அவளை பத்தி சொல்றது. திருக்கோட்டியூரை பத்தி பெரிய பாசுரத்துல வன்கையினார்வாழ் திருக்கோட்டியூர்லாம் சாதிக்கிறேன். அப்படி அதாவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு தரியாரணம் பண்றதே பெரிய ஒரு போக்கியமாக அந்த பாசுரத்துல அனுபவிக்கிறேன். அப்படி பலவிதமாக பெருமாளை அனுபவிக்கலாம். அப்படி இது பெருமாளை பத்தி சொல்றது. அதே பெருமாளை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்றவர் இருக்கிற அவர் தானான தன்மையிலையும் பாடலாம். அதாவது தானான தன்மையில முதல்ல பாடுறது. அது தானான தன்மையில பாடும்போது எம்பெருமானை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுட்டு தானே சொல்றது. அந்த பக்தி அதிகமாக அதுக்கப்புறம் தன்னை ஒரு ஸ்ரீபாவத்துல சொல்றது. என்ன அது பின்னாடி விசாரிக்க போறேன். அதாவது ஒரு ஆணார்கள் தன்னை பெண்ணா நினைக்கலாமா அப்படிலாம் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் விஷயம் பின்னாடி அனுபவிப்போம். அதனால ஆழ்வார் தானான தன்மையை கொண்டு முதல்ல பாடினார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது, அந்த தானான தன்மையை விட்டு பிராட்டின்னா ஸ்ரீ தன்மையை கொண்டு அவாமூல்யமாக பேசுறது. அதுதான் சொல்றது. அதுதான் தாய் பாசுரம், தோழி பாசுரம், தலைவி பாசுரம், தலைமகள் பாசுரம், இப்படி 3 விதமா சொல்லக்கூடியது. ஆக அப்படி இப்போ ஆழ்வாருக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா பரகாலன்னு பேர். இது பரகாலன்னா எங்க அப்படின்னா அவர் ஆழ்வார் தானான தன்மையில பாடும்போது ஆழ்வார பரகாலன்னு சொன்னார். இப்போ ஸ்ரீபாவத்தை ஏற்று சொல்லச்சு அவள் பரகால நாயகியாக அமைகிறார். அங்க நம்ம ஆழ்வார் பராங்குச நாயகி, இவர் பரகால நாயகி. ஆக அந்த பரகால நாயகியாக இருந்து கொண்டு, அதாவது பெண் பாவத்துல இருந்து கொண்டு அம்மா பேசுற, தாய் பேசுற போலவும், தோழி பேசுறா போலவும், தலைமகள் பேசுறா போலவும் பாசனங்கள் பேசுற. ஆனா பேசுறது யாரு? ஆழ்வார். ஆனா இந்த 3 பாவத்திலையும் அவர் பேசுற. இதே மாதிரி நடக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னா, காவேரின்னு ஒரு பெரிய ஆறு, அந்த ஆறுக்கு மொத்தமா அந்த தலக்காவேரின்னு சொல்ற. அதுக்கப்புறம் அந்த தலக்காவேரி இருந்து வரைச்சு அங்க ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வரைச்சு இது கொள்ளிடம் சொல்றா. ஸ்ரீரங்கத்தை அண்ணண்ட பக்கத்துல போன அது காவேரின்னு சொல்றா. இன்னண்ட பக்கத்துல வச்சு இது கொள்ளிடத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணியான்னு கேக்குறா. அந்த பக்கத்துல வச்சு காவேரியில போய் ஸ்நானம் பண்ணியான்னு கேக்குறா. அதே ஜலம் தான், ஒரே ஜலமானது பிரவாகிச்சு கிளை கிளையாக பிரிஞ்சு போகும்போது மாயவரத்துல வரும்போது அது காவிரின்னு சொல்ல மாட்டா, அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டு இருக்கா. ஆனா காவிரி ஜலம் தான். ஆக அது உபரியான ஜலமானது பிரிஞ்சு பல இடத்துல போகும்போது பல பேர்களை கொண்டதா இருக்கும் இல்லையோ, அந்த மாதிரி ஆழ்வானுடைய பக்தியானது அதிகமாக வெள்ளமா பீரிட்டு போக அதை பலமுகமாக வருது. அதுல முதல்ல தானானந்தமே வருது. அப்புறம் ஸ்ரீபாவத்துல தாய் சொல்ற பாசுரமாகவும், அப்புறம் தோழி சொல்ற பாசுரமாகவும், அப்புறம் தலைவி சொல்ற பாசுரமாகவும், இப்படி எல்லாம் போகுது. அவங்க படுறது யாரு? ஆழ்வார் தான் அப்படின்ட்டு. அப்போ அதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி வந்தது, ஆழ்வார் தானான தன்மையை விட்டு ஸ்ரீபாவனிய ஏற்றுக்கொள்ளலாமா அப்படின்னு சொன்னா, புருஷோத்தமன்னா யாரு? சாட்சாத் எம்பெருமான்.
அந்த எம்பெருமானுக்கு எதிர யாருதான் புருஷோத்தமனையை காமிக்க முடியும்? புருஷோத்தமன் சொன்னா சாட்சாத் எம்பெருமான். அவன் எதிர்க்க நான் தான் புருஷன்றது காமிக்க முடியாது. ஆக எல்லோருமே அவனுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீபாவத்தை உடையவர்கள் தான். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் சேஷி, நாம் சேஷபூதர்கள். ஆக சேஷபூதரா இருக்கிறது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ரீதான் சேஷபூதர்கள். ஏன்னா ஒரு ஒரு பிரீத்தியோடையும் ஒரு பணிவோடையும் சில காரியங்கள் பண்றா அப்படின்னு சொன்னா பத்திக்கு பத்தினி தான் அந்த பிரீத்தியோட செய்ய முடிய காரியங்கள். ஆக நாம் எம்பெருமான ஒரு பிரீத்தியாலையும் ஒரு சம்பந்தத்தினாலையும் சேஷபாவ சம்பந்தத்தினாலையும் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் இல்லையா? அதனால அதுவும் இல்லாத எம்பெருமான் சுதந்திரன், இந்த ஜீவன்லாம் பாரதந்திரம் உள்ளவர்கள். அதனால சுதந்திரன் கிட்ட போய் பாரதந்திரம் உள்ளவன் எழுத்து நிற்க முடியாது. ஆக இப்படியெல்லாம் இருக்கு. இங்க தண்டகாரன் ராமாவதாரத்துல பெருமாள் தண்டகாரணத்துக்கு எழுதும் பொழுது அங்க இருக்கிற ரிஷிகள்லாம் எம்பெருமானை சேவிச்சுட்டு ஆஹா இவனை நம்மளால அனுபவிக்க முடியலையே, பார்த்தா இவனை தொட்டு அனுபவிக்க முடியலையே, அதனால அடுத்து எந்த ஜென்மத்திலும் இவனை நம்ம தொட்டு அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்னு மனசுல இவாளுக்கு ரொம்ப ஆதங்கம் ஏற்பட்டது. ஏன்னா அவனுடைய அழகு அப்படி எல்லாரையும் வசீகரிக்க முடியாது. திஷ்டித்த அபகாரின்ற விஷயத்துல அவனுடைய திருமேனி அழகு அப்படி இருந்தது. பெருமாள் பார்த்தார், அவளை தான் கோபஸ்ரீகளா கிருஷ்ணாவதாரத்துல மாத்தினார். தண்டகாரணத்துல ரிஷிகளா இருந்தா கிருஷ்ணாவதாரத்துல கோபஸ்ரீகளா மாறினா அவ தானே. அதனால ஆண் பெண்றது இந்த லோகத்துல இந்த சாதாரண காமத்துக்கும் இதுக்காக இருக்க வேண்டியது உடல் உறவுக்காக கொண்டிருக்கிற இந்த ஸ்ரீ தன்மைகள் ஆண்பாவம் ஸ்ரீபாவம் கிடையாது. இங்க இந்த பிரீத்தியானது ஆழ்வார் ஸ்ரீபாவமா ஏற்றுக்கொள்வது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாக்கா மேலும் மேலும் எம்பெருமான அனுபவிச்சு அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்காக அந்த ஸ்ரீபாவத்தை ஏற்றுண்டார். இது இந்த சாதாரண காமம் மாதிரி கிடையாது. ஆக அப்போ ஸ்ரீ ஏத்துண்டா அவளுக்கு ஸ்ரீகளுக்கு வேண்டிய அவயவங்கள்லாம் இவளுக்கு இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னா அந்த இந்த பக்தி பரபக்தி பரஜானம் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, இவைகள் தான் அந்த பொம்நாட்டிகளுக்கு இருக்கிற அவயவங்கள் மாதிரி இவாளுக்கு அந்த அந்த உறுப்பெல்லாம் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஆனா அந்த பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி இவைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, இவைகள்லாம் அவள் பகவத் விஷய அனுபவத்துக்கு ஸ்திரீகளுடைய உறுப்பு மாதிரி அதே இருக்கிறது அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஏன்னா பகவத் விஷயத்துல இவளுக்கு நோக்கே தவிர அந்த உறுப்புகள்ல இவளுக்கு நோக்கு கிடையாது. அதனால அது படிப்படியா முதல்ல பக்தி பரபக்தி பரஜானம் பரமபக்தி இப்படி வருது இல்லையோ. இந்த ஸ்திரீகளுடைய ஒரு அவயவங்களுடைய இது கூட படிப்படியா தானே மாறுறது. அந்த ரீதியில இவைகள்லாம் அவயவங்களாக அமைகிறது அப்படின்னு அவெல்லாம் சொல்றான். எப்படி அதாவது ஒரு நாசுக்காவும் இல்ல, யதாவசியமா இதுதான். அதனால அந்த சிங்கார ரசம் ரொம்ப அவசியம். சிங்கார ரசம் காமத்துக்கு மாத்திரம் ஒன்றுன்றது இல்ல, பகவத் விஷயத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு கூட இந்த சிங்கார ரசம் வேணுது. பக்தி ரசத்தோட கூட சிங்கார ரசத்தையும் கொண்டு அனுபவித்தோம்னாக்கா அந்த பக்தியானது மேலும் மேலும் அதிகமாகும். அதாவது இந்த வேப்பில உருண்டை இருக்கும் இல்லையோ, இந்த வேப்பில உருண்டைய சாப்பிடணும்னா அது அப்படியே நேரடியாக சாப்பிட முடியாது. அதுக்காக மேல என்ன பண்ணுவா, ஒரு வெல்லத்தை கலந்து கொடுப்பா, அது சாப்பிடுவா. அந்த மாதிரி இந்த பெருமாள்கிட்ட பக்தியானது வரணும், அந்த அப்படின்னு மேற்கொண்டு பக்தி வரணும்னாக்கா அது கடினம். அதுக்காக என்ன பண்றது, அந்த சிற்றின்பத்தை கலந்து சொன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அதாவது எம்பெருமான்கிட்ட பக்தி வந்துருக்குன்னா சிற்றின்பெல்லாம் ஓடி போடும். ஏன்னா இதெல்லாம் அதான் பேர், அதுக்கு சிற்றின்பன் பேரு. இந்த பேரின்பத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல சிற்றின்பத்தை கொண்டு அனுபவிச்சு அப்புறம் அதாவது
பாஷிகாரர் காவிரி கொள்ளிடத்துல அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது தன்னுடைய மனைவியோட கூட ஒருத்தர் வந்தார். அந்த மனைவியுடைய காலடி நோகப்படுது அந்த வெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தை பட்டு வஸ்திரத்தை போட்டு அந்த அவளை ஆசனம் வந்தா. அதுக்கப்புறம் பாஷிகார் ஆசனம் போய் உனக்கு இதோட இந்த திருவடிக்கே நீ இவ்வளவு இது பண்றிய, நான் பாரு உனக்கு காணிக்கான்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெருமானுடைய திருவடியை சேவை பண்ணி வச்சார். அதுல இருந்து அவர் அந்த இதை உடனே விருத்தாந்தங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த மாதிரி முதல்ல சிற்றின்பத்தை ஈடுபட்டவர்களுக்கு இது அனுபவிச்சானாக்க பேரின்பத்துல தானா வந்துடும். ஆக அந்த மாதிரி சிங்காரசம். அதனால அப்ப ஏன் ஆழ்வார்கள் நமக்கு பக்தி வரத்துக்காக ஒரே பக்தி மாத்திரம் சொன்னேன்னாக்க வராது. அதனால ஆழ்வார் பாசுரங்களை சிலது எடுத்தா இன்னொரு சிற்றின்பங்கள்லாம் வரா மாதிரி இருக்கும். நீங்க அப்படி நினைக்க கூடாது. அதுக்குதான் சொல்றாரு ஆழ்வார் எப்படி வேப்பலையை சாப்பிடுறது ஆரோக்கியம், தன்னுடைய ஆரோக்கியம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா வேப்பலை மருந்து சாப்பிடணும். ஆனா அதை சாப்பிடறதுக்கு கஷ்டப்படுறா. அந்த மாதிரி சம்சாரத்துல இந்த நோயில பட்டு இருக்கோம். இந்த நோயில பட்டு எழுந்து வாடா, இது இந்த நல்ல மருந்து தரேன் அப்படின்னா வரமாட்டேன். ஏன்னா இதுவே போக்கியமா இருக்கின்றது. அதுக்கோசரம் தான் வேப்பலை மருந்தை கொடுத்து அதுக்கு மேல வெள்ளத்தை தர எப்படி சொல்ல முடியுமோ அதுக்காக நீ சொல்ற சிங்காரத்துக்கே வரவார். அந்த சிங்காரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி பகவத்கீதை கொண்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதுலயே பரிபூர்ணமாக வந்துடும். அதுக்கோசரம் ஆழ்வார் தன்னுடைய பிரபந்தங்களிலே சிங்காரரசம் கொஞ்சம் கலந்து இருக்குன்றதுக்கு ஆழ்வார் இப்படிலாம் சாய்க்கலாமா அப்படின்னு சொன்னா அது சிங்காரரசமானது வேப்பல ஸ்தானத்துல, அதாவது பேரின்பமானது ஒரு கடினமான விஷயம். அதுக்கு சிங்காரத்தை அர்த்த வேப்பலையாகவும் சிங்காரசத்தை ஒரு வெள்ளக்கட்டியாகவும் சொல்லி இப்படி கொண்டு நிர்வாகம் பண்றால் பெரியவர்கள்லாம். அப்படிப்பட்ட சிங்காரசமும் கலந்துருக்கு. இந்த தோழி பாசுரம் தானான பாசுரம், இந்த தோழி பாசுரம் சொல்றதுக்கு என்ன கருத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க, இதுல தாய் பாசுரம், தலைவி பாசுரம், தோழி பாசுரம் சொல்றான். இப்படி மூணுத்துக்கும் இது உட்கருத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரு தோழி பாசுரம்னா என்ன, தோழின்னா என்ன அப்படின்னா அது தன்னுடைய சிநேகிதிக்கு உபகாரத்தை பண்ணக்கூடியவள் அவள். என்ன அந்த தோழியானவள் இந்த நாயகனும் நாயகியும் சேர்த்து வைப்பா. இதுதான் தோழி பாசம். அந்த மாதிரி நம்ம எம்பெருமானுக்கு நமக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை தெரியப்படுத்தி அனந்தார சேஷத்தெல்லாம் நாம யாரு இன்னொருத்தருக்கு சேஷபுதர்கள் கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நம்மள அந்த தோழிய பெருமாளோட அந்த தன்னுடைய சிநேகிதி அந்த பெருமாளோட சேர்த்து விடுறா. இதுதான் தோழி பாசுரம். அடுத்தது இந்த தாய் பாசுரம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, அவளை பெற்று வளர்த்துட்டு அவளை என்ன பண்ணாக்க இந்த ஒரு இவன் தான் உனக்கு ஏத்தவன் கட்டிப்பதற்கு. என்ன ஏத்தவன் அப்படின்னு சொன்னா, நீயா தேவை முடிவு பண்ணாத. அவன் நீயோ லோகத்துல விலட்சணமா இருக்க, உன்னுடைய அழகுக்கு ஏத்தவன் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பான். அதனால அப்படிப்பட்டவனே வந்தா நீ அவனை ஏத்துக்கணும். இப்ப தோழியானவள் என்ன பண்றான்னாக்க, இவள் அந்த சம்பந்தத்தை தெரியப்படுத்தி அவனோட சேர்த்து விடுறா. தாயானவள் என்ன பண்றா அப்படின்னு சொன்னாக்க, இவளுக்கு போதனை பண்றா. இந்த மாதிரி இப்படிதான் நடந்துக்கணும் லோகத்துல, லோகம் ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கு, எங்களுக்கு தெரியும். தாயானவள் என்ன ஹிதத்தை சொல்லக்கூடியவள். தோழியானவள் அவ்வளவு ஹிதத்தான் சொல்லுவா. இருந்தாலும் அந்த சம்பந்தத்தை கூடிய பற்றி உனக்கு இவன் ஏத்தவனா இருக்காண்டி, அதனால நீ இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னா தோழி வார்த்தை, அது தோழி பாத்திரம். தாயானவள் என்ன பண்ணானாக்க, சர்வ ரட்சகன் எம்பெருமான் உன்னை நிச்சயமா கூட்டின்னு போவான் உங்களுடைய அழகுக்கு. அதனால நீ அந்த அத்தியவசாரத்தை வச்சுக்கோ அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்ல, அது பிரஜாவஸ்தைன்னு பேர்.
அந்த ஒரு ஞானத்தை உண்டு பண்றா. ஓஹோ, அம்மா சொல்றது கரெக்ட், நமக்கு எப்போ காலம் வருதோ அந்த சமயத்துல நமக்கு வேண்டியவன் ஆக்ஷன் பண்ணுவான். இது நாமளா இதுல இவன் தான் நமக்கு வேண்டியவன் அப்படின்னு நாம் முடிவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவளுக்கு அந்த ஒரு நிலை உண்டு பண்றாள. அதுதான் தாய் பாசம். அதுக்கப்புறம் இந்த தோழியும் வேண்டாம், தாய் போன்ற உறவும் வேண்டாம். இவளே என்ன பண்ணுவா, இந்த ருக்மிணியானவள் பல மகான்கிட்ட கதையை கேட்டு கிருஷ்ணன் இப்படிப்பட்டவன், அவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காளோ. அதே மாதிரி திரௌபதியானவள் அர்ஜுனனே பார்க்காத சிறந்த வில்லாளி ஒருத்தன் இருக்கான், அவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. பண்ணாலும் இல்லையோ, அந்த மாதிரி ஒருத்தருடைய நிர்பந்தம் இல்லாம, அதாவது தோழியினுடைய உதவியும் இல்லாமல், தாயினுடைய நிர்பந்தமும் இல்லாமல், தனக்கே ஒரு அதாவது மன்மதன் பேசுவது வாழகில்லைன்டா மகிழ்ச்சின்றது அந்த பாவம் அடைஞ்சானாக்க அந்த ஸ்திரீயானவள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை இருக்கும் இல்லையோ, அதுதான் மகள் பாசுரம். அதாவது அவனே லோகத்துல நல்லது கெட்டது தெரியாதா, ஒரு வயசு வந்துருச்சுன்னா நல்லது கெட்டது தெரியும். அந்த நல்லது கெட்டதுல சரி இவன் தான் நமக்கு அத்தியவசான்னு ஒரு முடிவு பண்ணி அதை ஏற்றுக்காள் இல்லையோ, அந்த மாதிரி பெருமாள் விஷயத்துல இவன் தான் ரஷன், இவன் தான் உபாயம் அப்படின்னு ஒரு சிரமமான புத்தி இவளுக்கே ஏற்படும். ஆக இவள் மூலியமா இருப்பது மகள் பாசுரம். ஆக இப்படி 3 அவஸ்தைகள் உண்டு. அந்த 3 அவஸ்தைகள்ல இதுதான் இந்த பாசுரம் தான். இப்ப இந்த 10 பாசுரம், முதல் 10 பாசுரமானது காதல வேறதா அடியேன்? முதல் 10 பாசுரமானது ஆழ்வார் தானான தன்மையை பாடியது. இப்போ இந்த 11ஆவது பாசுரத்திலிருந்து ஆரம்பம் தாய் பாசுரமாக அமையிறது இந்த பாசுரம். அதாவது பட்டுடக்கும் அயர்திறங்கும் பாவை பேணாள், பனினிடன் கண்ணீர் ததும்ப பள்ளி கொள்ளாள், எத்துணை போதன் குடங்கால் இருக்ககில்லால், எம்பெருமான் திருவரங்கமே என்னும் திருவரம் எங்கே என்னும் மட்டு வீக்கி மணிவண்டு முரளுங்கூந்தல், மடமான இது செய்தார் தம்மை மெய்யே கட்டுவிச்சு சொல்லென்ன சொன்னாள் நங்காய், கல்வண்ணர் இது செய்தார் காப்பாரே. ரொம்ப ஆச்சரியமான பாசுரம். இந்த பாசுரத்தை ஐசிங்கர் உபன்யாசம் பண்ணணும். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு தன்மைகள். இந்த பரகால நாயகியானவள் தாய் பாசுரமாக இதை சொல்றா. இவள் இந்த ஆழ்வார் யுக்தி பிடித்தவர் போல எம்பெருமான் கிட்ட ரொம்ப ஈடுபட்டு அவள் பண்ற காரியங்கள் நமக்கே சில தெரியும். அதாவது சில பேர் ஒரு விஷயத்துல ஈடுபட்டா அப்படியே உட்காந்துருவா, இல்ல அதை பத்தி யோசனை பண்ணிட்டு இருப்பா, இல்ல அவனே பேசிட்டு இருப்பான். இதெல்லாம் கவனிச்சானாக்கா என்னடா என்ன பண்ற என்ன அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, ஏன்னா சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருந்தா சொல்லுவான், சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருந்தா அது ஸ்திரீகளா இருந்தாலும் புருஷனா இருந்தாலும் சொல்ல மாட்டான். அவள் சேஷ்டங்களே சிலதெல்லாம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இவள் என்ன பண்றா, பட்டுடுக்கும் அயர்திறங்கும். இவள் என்ன பண்ணா, எம்பெருமான் நமக்கு சேவை கொடுக்கவே இல்லையே, இவன் நம்மள லட்சியமே பண்ணலையே, ஏன் முகம் கொடுக்காம போறான். சரி, ஒரு அங்கேருந்து வந்தா ஒரு பட்டு புடவை, உயர்ந்த பட்டு புடவை, இதை உடுத்திண்டா அவன் ஒருவேளை வருவானோ என்னவோ அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது திருப்பாவில மலரிட்டு நாமுடியோம் செய்யாதன செய்யோம் அப்படின்னு சொன்னாலும், மெய்யிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாமுடியோம் அப்படின்னு வியாக்கியானம் சொல்லும் பொழுது, அவனே கிருஷ்ணனே மெய்யிட்டால் நாங்க அதுக்கு தலை சொல்ல மாட்டோம். ஆனா நாங்களா எங்களுடைய அழகு, தேகத்துக்கு அழகுக்கு நாங்க பண்ணிக்க மாட்டோம். எங்களுடைய தேகத்தினுடைய அழக அவன் அனுபவிக்கணும்னு எது பண்ணாலும், அவன் மையிட்டாலும் சரி, தலையில பூ வச்சாலும் சரி, அதை நாங்க ஏற்றுமே தவிர. ஏன்னா விரதத்துல ஸ்திரீகள், அது ஐசிங்கர் உபன்யாசம் பண்ணி ஆகும், ஸ்திரீகள் விரத நாள்ல கூட சுமங்கலியா இருக்கிறவா புஷ்பத்தை வச்சுட்டு சந்தனத்தெல்லாம் பூசிக்கலாம். புருஷன் தான் அன்னைக்கு ஏகாதசி விரதத்தன்னைக்கோ சவண விரதத்தன்னைக்கோ இந்த சந்தனங்கள்லாம் பூசிக்க கூடாது, புஷ்பத்தை தரிசிக்க கூடாது. ஆக அப்படி அந்த நியமங்கள் ஸ்திரீகளுக்கு விரத நாள்ல கிடையாது. ஆனா ஆண்டாள் சொல்றாளே, மெய்யிட்டு எழுதும் மலரிட்டு நான் முடியும் சொல்றாளே, அது செய்யலாமா, அவளுக்கு அந்த நிர்பந்தம் கிடையாது அப்படின்றதுக்காக அதுதான் வியாக்கியானம் பண்ணா, மலரிட்டு நாம் முடியும், மெய்யிட்டு நான் பண்ண மாட்டோம். அதான் மலரிட்டு நாம் முடியும்னு சொல்றா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவன் வந்தா பண்ணிட்டு போட்டோமே,
நாங்களா எங்க இஷ்டத்துக்கு அழகா இருக்கணும், வந்து 4 பேர் பார்க்க முடியா இருக்கணும் அப்படின்றது அந்த அழகுக்கு, அந்த உடம்புனுடைய அழகுக்கு அழகை வெளிப்படுத்துறதா நாங்க பண்ணிக்க மாட்டோம். ஆனா கிருஷ்ணனே வந்து எங்களுடைய விரத காலத்துல எங்களோட கூட வந்து அவன் எங்களுக்கு மையிட்டு அவன் எங்க தலையில பூ வச்சனாக்க நான் ஏத்துப்பேன். நான் முடியும், அந்த நான் முடியும்ன்ற பதத்துக்கு அங்க அவ்வளவு வேகனம் பண்ணியிருக்கா பெரியவர். அது சொல்றப்பாங்க ஒரு அழகா இருக்கும். ஆக அதை இங்க இந்த ஆழ்வாரானவள் பெண்ணாக மாதிரி அவள் பண்ற காரியத்தை பார்த்துட்டு இருக்கா தாயார். இவன் உயர்ந்த பட்டு எடுத்துட்டு உடுத்திண்டா அப்படின்னு நின்று பார்த்தா அப்பவும் பெருமாள் வரல. ஒரு எனக்கு பட்டுடுக்கும் பட்டு சேலை அறையில் உடுத்துக் கொள்கின்றாள், அயர்த்து இறங்கும் மோகித்து வருந்தான் என்றாள். கடைசியில பெருமாள் வரல, அப்படியே மோகிச்சு அப்படியே மயக்கமா போயிட்டான். சரி இவ என்ன பண்ணா, தாய் என்ன பண்ணா, சரி இவ இப்படி இருக்காளே, சரி இவளுக்கு இன்னொரு துணையா ஒண்ணு இல்லையோ, இவ தனியா இப்படி இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரப்பாச்சிய அழகா புடவை உடுத்தி, அந்த மரப்பாச்சி சில பேர் வந்து என்ன பண்ணா தனக்கு பிடிக்கிற வஸ்துவை கையில வச்சுட்டு அதை ரசிச்சுட்டு இருப்பா இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த மரப்பாச்சியை கொண்டு கொடுத்தா. பாவே பேனா மரப்பாச்சியை கொடுத்தா கூட அவ விரும்பல, ஏகாந்தத்து தான் இருக்கணும்னு பாக்குறாவோ. அதனால சில பேர் என்ன பண்ணுவானாக்க, சில விஷயத்துல ரொம்ப அவளுக்கு ஆசை அதிகமா இருந்துச்சுன்னா சில ஆல்பங்களை வச்சு அவளே பார்த்துட்டு இருப்பா. இப்ப கிரிக்கெட்ல ஆசை இருக்குன்னு சொல்லுவான், அப்ப அந்த கிரிக்கெட் ஆல்பங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு பார்த்துட்டே இருப்பான். எத்தனை பேர் கூட்டா கூட காது விடாது. அந்த மாதிரி இவள் வந்து சரி புடவைலாம் கொடுத்துட்டு இருக்காளே, பெருமாள் செய்யுதா வரலையா, சரி போ இவன் ஒரு மரப்பாச்சியை கொடுத்தா அவளுடைய அட்ராக்ஷன், அவளுடைய எண்ணமா அது கொஞ்சம் மாறுபட்டு இது மேல போகும் இல்லையோ அப்படின்னு நினைச்சு மரப்பாச்சி கொடுத்தா மரப்பாச்சியை வாங்கிக்க மாட்டேன்ட்டா. பனிநெடுகண் நீர் சதும்பா, அவளுடைய கண்ணுல அப்படியே ஜலம் கொட்டிட்டே இருக்கு. பள்ளி கொள்ளாள், தூங்கவும் மாட்டேன்றா. பள்ளி கொள்ளாள் உறங்குகின்றள், எழுத்துணை பொழுது ஒரு நொடி பொழுதும் என் குடங்கால் இருக்ககில்லால். சரி நீ வந்து அழுதுட்டே இருக்க, என் மடியில படுத்துக்கோ அப்படின்றா. மடி பொருந்து மாட்டுகின்றள், அதுலயும் பொருந்தி படுத்துக்க மாட்டேங்கிறா. எம்பெருமான் திருவங்கே எங்கே என்னும், அவ வாய் பிறந்தே இருக்கு, திருவரங்கம் எங்க இருக்கு, திருவரங்கம் எங்க இருக்கு, திருவரங்கம் எங்க இருக்குன்றா. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன பாவம் வாழ்வா இருக்கு. திருவரங்கம் எங்கே என்னும் மணிவண்டு அழகிய வண்டுகள் மட்டுவிக்கு உட்கொண்ட தேன்விக்கு முரளும் கூந்தல் ரீங்காரம் செய்ய பெற்ற கூந்தலையுடலான இவள் கூந்தலை வர்ணிக்கிறதுக்கு வண்டை ஒற்று இருக்கிறார். ஆக அந்த வண்டானது தேனெல்லாம் பருகி அது ஒரு மயக்கம் பெற்றவளாய் அது தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும், அதுக்கு இவளுடைய கூந்தலாம். ஆக அப்படிப்பட்ட கூந்தலை உடையவளான மடமானே அழகிய மான் போன்ற பெண் பிள்ளையை தாய் சொல்றா. இந்த பெண் பிள்ளையை இப்படி ஒரு அவஸ்தையை அடைஞ்சிருக்காள, இவளுக்கு என்ன திடீர்னு வந்தது, ஏதோ திவ்ய தேசத்துக்கு போனா பெருமாளை சேவிச்சுட்டு இருந்தா அப்படியே இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன, அது ஏதோ இப்போ ஒண்ணுமே இல்லையே, நிக்கிறா, கூட்டாலும் ஒண்ணும் இல்ல, சாப்பிட மாட்டேன்றா, தூங்க மாட்டேன்றா, இப்படி ஒரு அவஸ்தையில இருக்காளே, இதுக்கு என்ன பண்ணா தெரியும், யாருக்கிட்ட கொண்டு காமிக்கிறது, எந்த வைத்தியர்கிட்ட கொண்டு காமிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு நிலைமை. இது மடமானே இந்த பெண் பிள்ளையை இது செய்தார் தம்மை, இப்படிப்பட்ட நிலைமையை அடை வைத்தவர் இன்னார் என்பது. இந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு யார் காரணம் என்ன தெரியலையே, யாருக்கிட்ட போய் கேக்குது, மெய்யே சொல் என்ன. சரி அவ பார்த்தா பக்கத்துல சொன்னா, இந்த பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவா இருக்கா, இந்த வெங்கடேச மகாத்மியத்துல பெருமாள் பத்மாவதி பரிணயத்துக்காக அந்த ஒரு குரத்தையை கொண்டு வந்து அவ ஜோசியம் பண்ண சொல்லி அப்படிலாம் பண்ண இல்லையா, அந்த மாதிரி அதை ஞாபகம் இருந்தது அவளுக்கு. உடனே ஒரு குறி சொல்றவளை கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு மருத்துவர்கிட்ட, இது மருத்துவர்கிட்ட வேண்டாம், முதல்ல ஜோசியத்தை பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் மருத்துவர்கிட்ட போவோம் அப்படின்னு சொல்றதா. கட்டு வீச்சு மெய் சொல்லு சொன்ன அவளை கூப்பிட்டு குறி சொல்றவளை கூப்பிட்டு மறைக்காது சொல்லு. இந்த ஜோசியெல்லாம் என்ன பண்ணுவானாக்க நல்லது சொல்லிட்டே போயிட்டு இருப்பான், கெட்டது மாத்திரம் சொல்லவே மாட்டான். அதனால அவனையும் பூர்ணமா நம்ப முடியாது. ஜோசியத்தை நம்பிக்கை வச்சுட்டா கூட ஜோசியம் பூர்ணமா சொல்லவே மாட்டான், நல்லதுதான் சொல்லுவான், கெட்டது சொல்ல மாட்டான். அந்த மாதிரி இவகிட்ட நீ மெய் சொல், நீ என்கிட்ட போய் சொல்லாத, நானும் வருத்தத்துல இருக்கேன், என் பொண்ணு இப்படி இருக்கிறதுனால, அதனால நீ மேலும் மேலும் போய் சொல்ல சரியா சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். அவ என்ன சொல்லிட்டா, கடல் வண்ணர் இது செய்தார் என்று சொன்னாள்.
கடல் போன்ற நிறத்தையுடைய பெருமான் இந்த நிலையை உண்டு பண்ணினார் அப்படின்னு அவ சொல்லிட்டா. நங்காய் நங்கமீர்களே, உடனே தோழிகளை பார்த்து சொல்றா. அங்க இவளை விசாரிக்கிறதுக்கு வராளோ இல்லையா, இவ பொண்ணு இப்படி இருக்காளு விசாரிக்கிறது. இப்படி இவளுக்கு இந்த நோயை கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை கொண்டு வந்து விட்டானே, அது காரணம் யாரானாக்கா இந்த கடல் வண்ணன் முகில்வண்ணன். அவன் தானே இது காரணம். இந்த அவனே இப்படி பண்ணா அவன் ரட்சகன். அவன் தன்னுடைய லட்சிய வஸ்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது அவனுடைய கடமை. இப்படி உண்ணாது உறங்காது இப்படி இருக்காள இந்த ஸ்திரீயானவள், இவளை யார் தான் காப்பாற்ற முடியும்? காப்பாரார் கையார் சக்கரத்து கருமாணிக்கமே என்னன்னு மெய்யே பெற்றெழுந்தேன் விதிவாக்கின்று காப்பாரார். இது நம்மாழ்வார் எடுத்து பாசுறோம், அதுலயும் காப்பாரார்னு வருது. இந்த காப்பாரார்னா யார் இவளை காப்பாற்றுவாரு? தடுப்பார் யார்? இப்படியே எம்பெருமான் பண்ணா அவன் சுவாதந்திரத்துல குறுக்கிட்டு இதை நிறுத்துறதுக்கு யாரால முடியும்? ஆக தாயானவள் சோர்ந்து போயிட்டா. சரி, இது எம்பெருமான் விஷயமா போயிடுது, இதுல யார் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு புலம்புறார் இந்த தாய். காப்பாரார் நங்காய் நங்கமீர்களே, இது பெருமாளே ரட்சணம் எம்பெருமானே இது செய்யணான பின்பு காப்பாராரே என்ன இவ்வாபத்தை பரிகரிக்க வல்லார் வேறு யார் இல்லர். ஆக இப்படிப்பட்ட இதுல வேற யார் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசுரத்துல இது பண்றா. அப்படி ஒரு இப்படி அந்த பாசனத்துல அனுபவிக்கிறார் தாயாராளர். இதுக்கு அவதாரி சாய்கிறார். சென்ற பாட்டிலே முதலானாயே என்று அடியேனே நீ படைத்தது இப்பாடுபடுவதற்கோ என்று ஆற்றாமே வெளிப்படுத்தினார். இந்த எம்பெருமான் கீழ்பாசுரத்துல என்னானாய் முதலானாயெல்லாம் சாய்கிறார். இப்படி ஜெகத்காரண புதரான நீயே நீ என பெருமாளை பொன்னானாய் வடபாலானாய் குடபாலவாரன்னு சாய்ச்சார். பேரை சொல்லவே இல்லை. கடைசியில் சொல்ற முதலானாயே பேர் மறந்து போயிடுது. மறந்த உடனே நீ அன்னைக்கு வந்தியே அப்படின்னு ஒரு காரணத்தை சொல்லுவா. அப்பதான் ஓஹோ இவனுக்கு அவன் அடியன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் தன் பேரை சொல்லுவா. அதே மாதிரி ஜெகத்காரண புதன் முதலானாயே அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஜெகத்காரண புதன் சொல்லி விட்டார். கீழெல்லாம் நீரகத்தாய் ஊரகத்தாய் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டே வந்தார். இந்த இடத்துல என்னானாய் வடபாலானாய் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில தெற்குல இருக்கணும், வடக்கு இருக்கணும், கிழக்குல இருக்கணும், மேற்குல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கடைசியில முதலானாயே எல்லாரும் உன் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, நீ தான் எல்லாருக்கும் முதல்னு சொல்றா, ஜெகத்காரண புதன் சொல்றா அப்படின்னு சொல்லி முதலானாயே என்று அடியேனே நீ படைத்தது பாடுபடுது. இப்படி ஜெகத்காரனான நீ யோகத்துல என்னை எதுக்காக இப்படி சிருஷ்டி பண்ணி வச்ச? இந்த மாதிரிலாம் நான் படுறதுக்காகவா என்று அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துறார் இந்த பாசுரத்துல. அந்த அந்த பயத்தினால அந்த சாமான நிலையும் போய் பிராட்டி நிலையை ஆழ்வார் அடைந்தார். அப்போ ஆழ்வார் அதாவது அந்த பக்தி காதல்னு சப்தம் எடுத்தா அது ஒரு மாதிரி, ஆனா இந்த பக்தியில பெருமாள்கிட்ட ஈடுபாடு வந்துட்டுன்னா அவர் ஆழ்வார் அப்படியே மயங்கி போயிடுற. இந்த மோகினி அவதாரத்தை எடுத்த உடனே மோகினி அவதாரத்துல மயங்கின அசுரர்கள் அப்படியே மயங்கி போயிட்டா. அந்த மாதிரி இந்த பிராட்டியானவள் இந்த பரகால நாயகியானவள் மயக்கம் அடைந்து இந்த தாய் வார்த்தையாக பேசுற ஒரு இதுல வியாக்கியாத்தங்கள் பண்றா. கள ஒழுக்கம் காந்தர் விவகம்னு ரெண்டு உண்டு. அதாவது இயற்கையிலேயே நாயகனோட கூடி அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சு அந்த பிரிவு தாங்க முடியாது மயக்கம் அடையுது. அப்புறம் ஒரு நிலை வரும், ஞாபகம் வரும். அந்த ஞாபகம் வந்தா திருப்பி இது இப்படி முறையில்லாம அவளுடைய நிலைமை இருக்கும். அந்த நிலைமை வந்துச்சுன்னா உடனே கூட இருக்கிறவாள்லாம் உறவுகாரெல்லாம் வருவா. ஐயோ இது என்ன இந்த பொண்ணு இப்படி இருக்காளே, என்ன பண்றது, ஏது பண்றது, ஏதாவது வைத்தியத்தை கூட பண்ணலாமா, இதை பண்ணலாமா, இந்த பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பா. இந்த
இதே மாதிரிதான் பராங்குச நாயகிக்கும் தீர்ப்பாரையாமின்ற பாசுரத்துல அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த பாசுரங்கள் இந்த நோய்க்கு காரணம் என்ன அப்படின்றத தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ண, இது என்ன காரணம். அதுக்கப்புறம் அந்த தாயார் சொல்றா, நீங்க எல்லாம் இப்படி கூக்குரல் போடாதங்க, நான் இதை கேட்டேன், இதுக்கு இவளுக்கு என்ன நோயின்றதை கேட்டேன், அந்த என்ன நோயின்றதுதான் இந்த பாசுரத்துல சொல்ற. இந்த ஆனான இந்த இவர் ஒரு பிராட்டில் இது பொருந்துமோ எனில் மிக பொருள். இதுக்கெல்லாம் வியாக்கியானம் பண்றா, கீழே சொன்னதுதான். அதாவது இப்படி ஆழ்வார் ஆணா இருக்கிறவர் பெண்ணை அடையலாமா அப்படின்னா, இந்த இந்த அனன்யாரு சேஷத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையோ, அதாவது எம்பெருமானுக்கே தாசபூதர்கள் அப்படின்னு ஒரு உறவு இருக்கும் இல்லையோ, அந்த தாசபூ சேஷத்துன்னு வந்துட்டுன்னா அது ஸ்ரீபாவம் தான் வரும். அப்படின்னு எப்படின்னாக்க, நமக்கும் பூவின் மிசனங்கைக்கும் இன்பனின்னு ஒரு அற்புதமான பாசுரம். அந்த பாசுரத்துல அந்த பாசுரத்தை ஒரு தடவை சேர்த்துருவோம். நமக்கும் பூவின் மிதனங்கைக்கும் இன்பனை ஞாலத்தார் தமக்கும் வானத்தவர்க்கும் பெருமானை தன் தாமரை சுமக்கும் பாத பெருமானை சொல்மாலைகள் சொல்லுமாறு அமைக்க வல்லேற்கு இனியாவர் நிகர் அகல்வானத்தே. அழகான பாசுரம். இப்பதான் இவன் சரணாதி அடைஞ்சிருக்கான் எம்பெருமான் திருவடியில. உடனே பெருமாள் நம்மளை ரொம்ப பிரீத்தியோட ஏத்துக்கிறார். பிரீத்தியோட ஏத்துக்கிறது மட்டும் இல்ல, இப்போ நமக்கு வேண்டியவனா போயிட்டான். அவன் யாரு? அவன் ஸ்ரீவல்லபன் பெருமான். அந்த ஸ்ரீவல்லவன் நமக்கும் பிரிய இன்பன் ஆயிட்டான். நமக்கும் பூவின் மிசனங்கைக்கும் இன்பன். அப்படிப்பட்டவனை ஞாலத்தார் தமக்கும் வானத்தவர்க்கும் பெருமானை, அப்படிப்பட்ட நம்ம பிராட்டியின் இடத்துல எவ்வளவு வியாமோகம் உடையவனோ எம்பெருமான், அதே மாதிரியே இப்பதான் நான் சரணாதி அடைஞ்ச எம்பெருமான் கிட்ட. அதனால அதே பிரீத்தி எனக்கும் அவன் இன்பன். அப்படிப்பட்ட அவன் நம்ம எனக்கு மட்டும் இல்ல, அப்படிப்பட்டவனை வானத்தவர்கள்லாம் என்ன பண்றா அப்படின்னு சொன்னா, நித்தியசூரிகள் நிலத்தே அவரும் வானத்தவர்னா தேவர்கள் மட்டும் சொல்ல, தேவர்கள் மட்டும் இல்ல, நித்தியசூரிகள். அங்க நித்தியசூரிகள் இவெல்லாம் எம்பெருமான தன் தாமரை சுமக்கும் பாத பெருமானை சொல்மாலைகள் சொல்லுமாறு. அவளும் பெருமான நித்தியசூரிகள் எம்பெருமான ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சேவிக்கிறா. எப்படி சேவிக்கிறா? அகமன் நாதஹ அகமன் நாதஹ அகமன் நாதஹ அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி எப்ப பார்த்தாலும் இதேதான் சொல்லிட்டு இருப்பா. அவளும் தான் ஸ்தோத்திரம் பண்றா. ஆனா அந்த ஸ்தோத்திரமானது எம்பெருமானுக்கு அவ சேவிக்கிறதுக்காக ஏதோ ஸ்தோத்திரபாடம் பண்ணி சேவிக்கிறா. எம்பெருமான அவ அனுபவிக்கிறா. ஆனா எம்பெருமான் தன்னுடைய கவிதையில தான் ரொம்ப பிரீத்தி உள்ளவனா இருக்கான். ஆக இதுல ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விருத்தாந்தத்தை சாதிக்கிறார். அதாவது சில பேர் ஒரு சதசு அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த சதசுக்கு சில பேர் விஷயத்தையே பார்க்க வேண்டாம், அவ வந்த உடனே அப்படியே விஷயத்த நல்லா சரமாரியா சொல்லுவா. சில பேர் விஷயத்த பார்த்துன்னு அது ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே சிரமப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயத்த அங்க சொல்லுவா. அந்த மாதிரி அங்க நித்திய சுருளா இருக்கா, அவளுக்கு பழக்கப்பட்டு போச்சு. அவள் நீ ஏதாவது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுனாக்கா எம்பெருமானுடைய சௌலபிய குணங்களையோ எம்பெருமானுடைய திருமணி அழகியோ அவ ஸ்தோத்திரம் பண்ணவே மாட்டா. என்ன அங்க என்ன சாமகாயன்னா இதேதான் சொல்லிட்டு இருப்பா. என்ன ஆனால் ஆழ்வாரானவர் என்ன பண்ணாருனாக்கா, எந்த சமயத்திலையும் பெருமாள் நீ என்னை பத்தி பாடு அப்படின்னு சொன்னா உடனே பெருமாளுடைய சௌல குணங்களையும் அவனுடைய வடிவழகையும் ஆழ்வார் பாடிடுவார். அதான் சாதிக சுமக்கும் பாத பெருமானை சொல்மாலுகளை சொல்லுமாறு அமைக்க வல்லருக்கு இனியாவர் நிகர் அகல்வானத்தே. என்ன மாதிரி ஒரு கவி பாடுறவன் இந்த லோகத்துல இல்ல.
மேல் லோகத்திலையும் கிடையாது, டெலிவிஷன்லயும் கிடையாது. இதுவாது சம்சார இந்த பூமண்டலத்துல நான் எனக்கு நிகர் யாரும் இல்லைன்றது விஷயம். அங்கேயும் அங்க அவளுக்கு சாமகானத்தை தான் பண்ண தெரியுமே தவிர வேற எம்பெருமானுடைய குணங்களை பத்தி அவ பேசுறதே கிடையாது, பேசி தோற்றம் பண்றது கிடையாது. அதனால அங்க கூட ஏன்னா அதுக்கு நிர்வாகம் அந்த வாக்கியத்தை சாதிக்கிறார். ரொம்ப விஷயங்கள் எங்க செவிக்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அதாவது ஆழ்வார் தன்னுடைய இவ்வளவு அகங்காரமா சொல்றார். என்ன சொல்றார் அப்படி சொன்னா, சொல்மாலைகள் அதாவது சர்வேஸ்வரன் ஆழ்வீர் நம்மை ஒரு கவி சொல்லும் என்றால் அப்பொழுதே கவி சொல்லி சமயம்படியாக வல்ல எனக்கு என்கிறார். இந்த சகசிர நீர் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்லுவா. இன்னொரு சொன்ன நான் பார்த்து வரலையே, இந்த விஷயத்த நான் பார்க்கல, இந்த விஷயத்த கொடுத்து நீ சொல்லும் அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு சொல்றதுக்கு மனுஷா இருப்பா. இந்த விஷயம் இன்னொருத்தவங்க கொடுத்தா ஐயோ நான் இந்த விஷயத்த பார்த்து வரல, நான் நாளைக்கு பார்த்துன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதே மாதிரி ஆழ்வார்கிட்ட பெருமாள் ஓய் நீர் ஒரு கவியை சொல்லும் அப்படின்னா உடனே ஆழ்வார் அவனுடைய திருமணி அழகை பத்தியோ இல்ல அவனுடைய குணங்களை பத்தியோ பாடிடுவார். சில பேருக்கு இந்த இப்படிப்பட்ட சௌந்தரியமான திருமேனிய சேவிச்சுட்டு அவனை பத்தி நீ கவி பாடுன்னு சொன்னா இவன் பெருமானுடைய திருமேனியை சேவிப்பானா, அவன் கவி பாடுவானா? அந்த சமயத்துல ஓஹோ நமக்கு கிடைச்சிருக்க எம்பெருமான இதனால பக்தியா பாடிட்டு இருந்தேன், இன்னைக்கு சாட்சாத்காரமா எம்பெருமானுடைய திருமேனி கிடைச்சிருத்து, அந்த இடத்துல போய் நீ கவி பாடுன்னு சொன்னா நமக்கு அங்க புத்தி போகுமா அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் சொன்னார். அந்த சமயத்திலையும் கலங்காத மனசை உடையவரான ஆழ்வார் கவி சொல்லக்கூடிய சாமர்த்தியம் உடையவர். அதுதான் பட்டர் நிர்வாகம் பண்றார். அங்க நன்றிக்கு கவி ஓய் நீர் என் மேல ஒரு பாட்டு பாடணும்னா உடனே சொல்றதுக்கு அவருக்கு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சாமானியமான அர்த்தம். ஆனா பட்டர் என்ன செய்கிறார்னா அங்க நன்றிக்கே பட்டர் என்னாகியே தப்புதல் என்று தன்னை கவிதான் சொல்லி என்கிறபடியே சர்வேஸ்வரன் கவி பாடினான், ஆகையாலே கவிபாட தட்டில்லை அவன் அங்கீகரித்து தன் திருக்கண்களாலே குளிர கடாட்சித்து நீர் ஒரு கவி சொல்லும் என்றால் பிரீத்தியாலே உடைகுலைப்படாதே தரித்து நின்று சொல்ல வல்லேனான எனக்கு என்று அருளி செய்வர். முதல்ல சொல்லச்சே எம்பெருமான் ஆழ்வார நீ எனக்கு என் மேல ஒரு பாட்டு கவி ஒரு பாட்டு சொல்லும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆஹா நான் சொல்றது சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது இது சாதாரண அர்த்தம். பெருமாள் நேர இது பெருமாள் நேரம் வராம நீ ஒரு கவி பாடும் அப்படின்னு சொன்னா ஓஹோ சரி பாடிடுற அப்படின்னா நேரம் குளிர கடாட்சிச்சு என்ன நீ ஒரு கவி சொல்லும் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்? ஒருத்தரை பார்க்காத மட்டும் நமக்கு அவரை பத்தி ஆஹா சந்திரன் பேசிட்டே இருப்போம். நினைச்சிட்டு ஒருத்தர் எதிர்க்க வந்துட்டாருன்னா நமக்கு வார்த்தையும் ஓடாது, ஒன்னும் கைகால் ஓடாது. அதனால இப்படி குளிர கடாட்சிச்சு எம்பெருமான் ஒரு கவிப்பாடுன்னு சொன்னா அந்த சமயத்துல ஆழ்வார் நிலை எப்படி இருக்கும்? இவனதானே தேடிட்டு இருக்காரு ஆழ்வார். இப்ப நேரம் கவிப்பாடுன்னு சொல்றாரு, எப்படி இருக்கும் ஆழ்வார்? அந்த சமயத்துல மனசு உள் குழைஞ்சு நைந்து கண்ணுல ஜலம் வர என்ன இப்படியெல்லாம் அவனுடைய தேவையில ஈடுபட்டு புலகாங்கிதமா இருக்கிற நிலையில ஒரு பேச சொன்ன வார்த்தை வருமா? அதுதான் கேக்குற. குளிர அங்கீகரித்து திருக்கண்களை குளிர கடாட்சித்து நீர் ஒரு கவி சொல்லும் என்றால் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நேரம் குளிர கடாட்சிச்சு ஆழ்வார நீ ஒரு கவி சொல்லுன்னு சொன்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா பிரீத்தியாலே எம்பெருமானிட்ட ஒரு பிரீத்தி இருக்கோ ஆழ்வாருக்கு அந்த பிரீத்தியாலே உடை குலைப்படாதே மனசு ஒரு பதட்டம் ஏற்படும். சரீரத்துல ஒரு கண்ணுல ஆனந்த தண்ணி ஜலம் வரும், புலகாங்கிதமாயிடும், மயிர்கூச்செரியும். இப்படி எல்லாம் இருக்கிற நிலையிலையும் தன்னை சுதாரிச்சுண்டு பெருமாளை பத்தி பாடுறது. இதுதான் அங்க கவி சொல்ல அந்த பாசுரத்துல சொல்மாலைகள் சொல்லுமாறு அமைக்க வல்லருக்கு இனியாவர் நிகர் அகழ்வானத்தை. அந்த சமயத்திலயும் எம்பெருமான் நேரம் எனக்கு சாட்சாத்கரிச்சு அனுகிரகிச்சு ஒரு பாடுன்னு சொன்னா கூட என் நிலைமை மாறாது, என் மனசு மாறாது, திடமா இருந்துட்டு அந்த சமயத்துல ஒரு கவி பாடுவேன். அப்படிப்பட்ட எனக்கு நிகர் யார் நினைத்து
சாதாரணமா நீ எல்லா சமயத்திலயும் பேசுறது சொல்றதுன்றது அது விஷயம் வேற. ஆனா நேரம் உன பெருமாள் கலாராட்சி பண்ணி அந்த சமயத்துல மனசு எப்படி இருக்குன்றது அந்த நிலையிலயும் உறுதியோட இருந்து கவி பாடுற சாமர்த்தியம் இருக்க, அதுதான் இங்க அப்படின்னு சொல்லி பட்டர் நிர்வாகம் சாய்க்கிறார். இப்படி அந்த பாசுரத்துல சாய்க்கிறார், அனுபவிக்கிறார். மேலும் அப்படிப்பட்ட ஆழ்வாரனுடைய நிலையில இருந்து இந்த ஆழ்வார் தாயான தன்மையானவள் எம்பெருமான அனுபவிக்கிறார். அவள் மணி ஆயிரத்து போட்டிருக்கு. ஆனா சிரிப்பு அதனாலதான் சொல்ற, அங்க நமக்கும் புவின் மிசனங்கிற்கும் என்கிறபடியே போகம் சமானமாக இருக்கையாலும் முகூர்த்தமபி ஜீவாவோ ஜலன்மர்த்தியாதிவோ திட்டம். இது மேற்கொண்டு இத நாளைக்கு அனுபவிப்போம். இது அதாவது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல லக்ஷ்மணன் ராமன் கிட்ட இது அயோத்திய கண்டத்துல வர ஸ்லோகம் இது. ஆக எம்பெருமானை விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட இவனால பிரிய முடியாது. அப்படியே பிரிஞ்சாலும் அந்த இப்போ ஒரு மீனை எடுத்து தரையில போட்டா அந்த அந்த நீர் பசை இருக்கும் இல்லையோ, அந்த பசை இருக்கிற முட்டம்தான் அதோட உயிர் இருக்கும். அந்த நீர் பசை போயிடுதுன்னா அவனுடைய உயிர் போயிடும். அந்த மாதிரி எம்பெருமானுடைய பக்தி என் மனசுல இருக்கிற முட்டம் நான் ஜீவிச்சுட்டு இருப்பேன். அந்த பசை போயிடுதுன்னா நான் போயிடுவேன். அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையை இங்க ஆழ்வார் அடைஞ்சிருக்கா. இத கொஞ்சம் அடுத்த வாரத்துல இருந்து திங்கக்கிழமை நிறுத்திக்கலாமா? அடியன் சுவாமி சடகோபன் ரொம்ப சேவிக்க சௌக்கியமா இருக்கா? ஆச்சாரிய அனுகிரகத்துல சௌக்கியம், ஒரு குறவும் இல்ல. அது இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தேவரீர் கலட்சேபம் சேர்ந்துக்க முடிஞ்சது. பகவத் அனுகிரகம் பாக்கியம். ரொம்ப ஆச்சரியமா அந்த கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் தி தீம் இருக்க அதை கொண்டு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கையும் காமிச்சு அதை கோர்த்து கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம், ஆச்சரியமா இருந்தது. அதனாலதான் சேவிக்க ஆச்சரியமா இருக்கு, மணி போறதே தெரியல, அவ்வளவு அழகா இருக்கு. அப்புறம் தேவரீர் சொன்னது இன்னொன்னு மனசுல நல்லா பட்டது. அனன்யார்க சேஷத்துவ ஞானம் வந்துடுதுன்னா ஸ்திரீ பாவம் தானே வரும் அப்படிங்கிற சென்ட்ரல் பாயிண்ட் எடுத்து காமிச்சு கொடுத்து நம்ம வரப்போற பாசுரங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் ட்ராக் போடுறாப்புல போட்டு தேவரீர் அனுகிரகிச்சார். ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்ட்டு விஞ்ஞாபிச்சுட்டு அதோட மத்தவாள் கேட்கறதாதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. அடியன் ரொம்ப பாக்கியம். அது ஸ்ரீமதி ஆசிங்கர் பேசுறாப்புலயே இருக்கு. அப்படியே அத்தனை இதையும் சேர்த்து வச்சு தேவர் பண்ணாப்புல ஒவ்வொரு பாசுரத்துல இன்னொரு பாசுரத்தை கொண்டு போய் அப்புறம் இனியானவர் அகல்வான தேன்னு கேள்வியும் கேட்டு ஒன்னொன்னும் தனித்தனியா ஒரு உணர்ச்சி அனுபவத்தை உண்டாக்குறது. அதனால ரொம்ப சந்தோஷமான அனுபவம். ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம் நாங்கெல்லாம், அவ்வளவுதான் சொல்லலாம். பிரார்த்திச்சு அனுகிரகிக்கங்களே எல்லாம் ஆரியன நாராயண. எங்களுக்கு அந்த இந்த 108 நாமாவளி ஸ்ரீமதி ஆசிங்கரை பத்தினது தேவரு கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தது. மத்த இன்னொரு அதோட பண்ணி ரெடியா எடுத்து இப்ப ஸ்ரீமான் யசேனூர் சுவாமி அதுக்கு தமிழ்ல ஒரு வியாக்கியானம் மாதிரி தானே அவருடைய அனுபவத்தை சேர்த்து தமிழ்ல அனுப்ப போறார். அதனால இப்ப ரெண்டு சேர்ந்தே வரப்போறது. இங்கிலீஷ்ல நான் எழுதினது அதுக்கு யசேனூர் சுவாமி இன்னும் 2 வாரத்துல பண்ணி முடிச்சிட போறேன் அப்படின்னு நேத்திக்கு சொன்னார். அதனால அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரி. ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப சந்தோஷம் சுவாமி. 18 ஆராதனை வருஷம் ஆராதனை வர போறது, பிருந்தாவன சம்பிரதாயம் நடக்க போறது. நல்ல கனமான வாரம். நிறைய பேர் தங்களுடைய கிருதজ্ঞதையை தெரிவிச்சுக்க போறா. அதுல நம்மளும் ஆஸ்தை கைங்கெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நல்லா இருக்கு, நல்ல விசேஷமா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டு சந்தோஷப்படுறேன் சுவாமி. அடியன் லப்தாஹமாந்தத்வயம் ஸ்ரீமத்வீர ரகுத்வாத்சர்ஜத்பாதாரவிந்தாஸ்ரயம் ஸ்ரீமத்வேதவதம் சதேசியதே காருண்ய வீக்ஷாஸ்பதம் சேவே ரங்கதுரீண சாதனவதம் நாராயணம் யோகினம் வேதாந்ததேசேந்திர கடாட்ச
त्रय्यन्तसारमणवद्य गुणम्बुदाग्र्यं नारायणाद्यैवं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः श्रीमते श्रीलक्ष्मी सिंहदिव्यपादुकासेव श्रीमतिरोप श्रीनारायणेन्द्रमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीमतिरोप श्रीरङ्गनाथेन्द्रमहादेशिकाय नमः।